дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. ёдорас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода аст метавонад ба шабакаи иҷтимоии барнома ки имрӯз бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд албатта сабт шудааст ворид гардида дархости худро албатта гузоранд ва мо онҳоро албатта ба барномаи дурахшон даъват мекунем ва ёдрас мешавем ки имрӯз дар қатори дигар шабакаҳои телевизионии тоҷикистон шабакаи телевизиони вилояти суғдро дар тамом гӯшаи канори тоҷикистон тамошо мекунанд, пайгирӣ мекунанд ва албатта мухлисӣ мекунанд ва берун аз тоҷикистон низ телевизиони вилояти суғдро албатта тамошо мекунанд. Ин буд ки барномаи дурахшонро имрӯз дар тамоми тоҷикистон тамошо мекунанд ва мухлисон ва ҳаводоронаш хеле зиёд гардида истодааст. Ин буд ки ба барномаи дурахшон як нафар аз шаҳри Душанбе пойтахти тоҷикистон шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва биёед бо кафкобиҳои самимӣ Мавлавии Қаюмовро даъват мекунем. Марҳамат, хуш омадед. Мавлавӣ, хуш омадед ба барномаи дурахшон. бинандагони азиз, ёдорас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо дорои истеъдод ва лаёқат бошед, пас метавонед ба шабакаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм ҳаст ё ба рақами телефоне ки бароятон намудор аст метавонед занг занед, дархости худро гузоред, мо шуморо ба барнома даъват мекунем. чун ман зикр кардам, имрӯз барномаи дурахшонро дар тамоми гӯшаи канори тоҷикистон албатта тамошо мекунанд ва ин буд ки имрӯз шумораи ҳаводорон ва нафароне ки мехоҳанд иштирок кунанд албатта дар барномаи дурахшон зиёд гардида истодааст ки имрӯз ба барномаи дурахшон дуюмин нафар аз шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва ман пеш аз ҳама аз номи тамоми кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти суғд рӯҳи эҷодии барномаи дурахшон шуморо хайрамақдам мегӯям. хуш омадед. саломат бошед. хаста нашудед? роҳ дур набуд? не, албатта мо кӯшиш кардем сари вақт ҳозир шавем. дирӯз ба шаҳри бостонии Хуҷанд дирӯз омадед? дирӯз, бале, ба шаҳри бостонии Хуҷанд ворид гардидем ва аз зебогиҳои онҷо то имрӯз дида намудем ва бисёрам хушҳолам ҳастем. офарин, аҳсан. Мавлавӣ, мо чун медонем барномаҳои телевизиони вилояти суғд дурахшонро тамом мардум тамошо мекунанд ва чун мо дар боло зикр кардем дархости худро мегузоранд барои иштирок кардан ва шумо низ яке аз нафароне ҳастед ки хостед дар барномаи дурахшон дархости худро дар фейсбук гузоред ва муроҷиат кунед. чӣ сабаб шуд барномаҳои моро тамошо мекардед? албатта ман барномаи овозадори дурахшонро пайгирӣ менамудам ва онро пайваста тамошо менамудам ва як дилгармие ба ман овард ва хостам ки дар ин барнома ширкат варзам. ва албатта ман вақте ки дар шабакаи фейсбук, шабакаи иҷтимоии фейсбук ин барномаро дидам, дархости худро гузоштам ва изҳори сипос ва миннатдории худро ба телевизиони вилояти суғд мерасонам ки моро ба ин барнома даъват намуданд ва имрӯз мо меҳмони ин барнома ҳастем ки яке аз орзуҳои делинаи ман имрӯз амалӣ гашта истодааст. офарин, аҳсан мегӯям. чун барномаи моро шумо медонед, бояд мо муаррифӣ кунем қаҳрамони барномаро ҳамон гуне ки чӣ гуна истеъдод дорад ва тамоми лаёқат ва истеъдоди маҳорати ӯро пешниҳоди мардум кунем, бахусус мухлисони барномаи дурахшон. кӣ ҳастед, аз куҷо ҳастед ва чӣ лаёқат доред? саломат бошед. шукри ваҳдат, шукри вақти пойдор, пешво дорем ифтихор. бемалол аз заҳмати пайвастааш гулгулафшон аст меҳан чун баҳор. бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот, оромӣ, осудагӣ ва тоҷикистони сеҳиб истиқлолу пешвои муаззами миллат ба шумо салом арз мекунам, ровии муҳтарам ва кулли тамошобинони телевизиони овозодори суғд ва барномаи дурахшон. саломат бошед. банда қаюмзода мавлавӣ ҳастам, як ҷавони соҳибистеъдод ки имрӯз меҳмони барномаи телевизиони суғд ҳастам аз шаҳри Душанбе. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз дар ягон донишгоҳ таҳсил мекунед, таҳсили илм мегиред ва дар ягон ҷо кору фаъолият мебаред. биёед дар атрофи
چی استعداد داشتن شما و فعالیت شما و علم آموزیتان. تشکر زیاد. بفهمیم. روی محترم، بعد از ختم مؤسسه تعلیمی حجت‌های خود را طریق مرکز ملی تستی سپردم و خوشبختانه به یکی از دانش‌های با نفوذ جمهوری تاجیکستان که نام دارد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی داخل شدم و عین حال در کورس چهارم تحصیل نموده ایستادم. واقعا باعث خوشنودی و سرفرازی ما جوانان دوران صاحب استقلال است که بسیار امکانیت‌ها برای ما فراخند، چون که در این 4 سالی که در شهر دوشنبه تحصیل نموده ایستادم و بسیار دستاوردها نایل گشتم و خود را همچون یک جوان موفق احساس میکنم. آفرین، احسن میگم. در اونجا کار فعالیت میکنید؟ بر زمین اون که مثلا تحصیل میکنید؟ البته در زمین یعنی که در برابر فعالیت دانشجویم از کورس دوم این جانب من فعالیت آموزگاری را پیشه کردم و طول 6 ماه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه همچون آموزگار فن تاریخ و حقوق فعالیت نمودم. حالا باشد همچون آموزگار فن تاریخ در مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه سینوی شهر دوشنبه فعالیت ایجادی و کاری خود را ادامه داده ایستادم که باعث خوشنودی من است. مولوی، من یک چیز رو برای بینندگان عزیز با اجازت شما یادداشت کردنی هستم که بینندگان عزیز امروز خواهشمندان از شهر دوشنبه، از ولایت ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی زیاد شده ایستاده است و همزمان هفته گذشته برای اشتراک در برنامه درخشان دو راهبر مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه زنگ زدن، خواهش کردند که خوانندگانشان اومده در این برنامه البته شرکت ورزند و ما گفتیم نور دیده تاجی سر حتما بیایند و تلویزیون ولایت سوخت مخصوصا برنامه درخشان آماده است که با درهای باز و قلبی کشاد تمام اشتراکچیان رو پیشواز گیرند، استقبال گیرند و یک برنامه جالب رو با تمام گروه ایجادی البته پیشنهاد کنند و این گونه مراجعت ها برای ما همزمان زیاد هستند و خودی انا همین روز یک نفر از شهر اسفره برای ما نوشتند، عبدالمطلب بابویف که السلام علیکم برنده محترم، من عبدالمطلب بابویف هستم از شهر اسفره، ختم کرده کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ و همزمان فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی به نام اکادمیک باباجان غفورов میباشم. من میخواستم در برنامه درخشان هنر و استعداد خود را البته بهره بینندگان عزیز پیشنهاد کرده باشم. خب عبدالمطلب جان، ما درخواست شما را قبول کردیم. شما میتوانید تمام دستاورد اون دوره که در فعالیت ایجادی خود البته به دست آوردید به ما ارسال کنید. ما شما رو به یک روزی معین، یعنی سنه معین دعوت کرده است، البته ثبت میکنیم. همین گونه مراجعت کنندگان زیاد هستند که در قطار آنها شما نیز بودید. تشکر زیاد. میتونم یک پیشنهاد بدم با راوی محترم و باشد مرحمت. تلویزیونی ولایتی سوخت. مرحمت. البته جوانان سعادتمند، جوانان با استعداد، جوانانی که دارای دستاوردهای زیاد میباشند عموما در شهر دوشنبه و کل تاجیکستان صاحب استقلال زیاد میباشند. بله. و برای آنها را معرفی کردن چون این برنامه ها البته بودنشان لازم است. بله. و که یکی از این برنامه ها مخصوصا فعالیت نموده ایستاده است در ولایت سوخت با سرپرست ساحه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت و میتوان همین برنامه را یک سیار، یعنی یک بمانند یک سیار تشکیل نمود و در حدود جمهوری تاجیکستان مخصوصا در شهر دوشنبه تشکیل نمود که این جوانانی با استعدادمند یعنی در رفته در آنجا هنر و استعداد خود را صیقل دهند، اعتراف کنند، معرفی نمایند، چون که بعضی آنها امکانیت ندارند که از شهر دوشنبه اومده به شهر خوجند یعنی استقامت کنند و اومده در این برنامه اشتراک کنند. این شخصا نظر من است و میخوام که همین رو یک پیشنهاد جالبه که این یک دستگیری میشود برای جوانان دوران صاحب استقلالی میهن. بله، این درخواست شما رو مولوی البته قبول میکنیم و من اطمینان کامل دارم که رهبریت اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت، رهبری گروه ایجادی برنامه درخشان و سرپرست برنامه درخشان
یعنی همکاری برنامه درخشان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با یک موافقه معین میآیند و در این جهت همکاری را باز سودمند و مستحکمتر میکنند و با یک مصلحت صمیمی البته کوشش میکنند که چون گفتید یک گروه ایجادی سیار رو تشکیل کرده به مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه تشریف آورده یک برنامه جالب رو البته بهره آن نفرایی که اومده نمیتوانند البته پیشنهاد کنند ثبت کنند و آنها را دستگیری کنند. من به این چیز باوری دارم. خب امروز چون گفتید در مرکزی دریافت و رشد استعدادها کار فعالیت میبرید. امروز شماره نفرانی که صاحب لیاقت هستند یعنی که در آزمون المپیادا ها اشتراک میکنند چقدر شده است و امروز شماره اشتراکچیان تا چه اندازه قانع کننده هستند در کدام آزمون المپیادا شرکت ورزیدگی هستند و مرکزی دریافت و رشد استعدادها با آنها چی کاربری را به راه ماندن بهره زیاد کردن شمارهشان را زیاد کردن شرایط مساعد را فراهم آوردن و در این سمت کار چگونه رفته ایستاده است؟ سلامت باشید. واقعا در مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه سینا که از نام خود برمیآید در اونجا همون دریافت چهره‌های نو رو دعوت میکنن و برای آزمون المپیادهایی که در سطح جمهور و بین المللی یعنی برگزار میگردد اونها رو آماده مینمایند. باید اولا قید نمود که در اینجا آموزگاران صاحب تجربه ای که در آزمون المپیادهایی که یعنی سطح جمهور و بین المللی است از جمله آزمون‌های از سطح جمهوریوی چطوری که میدونیم به مانند تاجیکان در آینه تاریخ، فروغ صبحیدان‌های کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیز من و مانند همینها غالب اومدن و آنها رو ما به کار جلب کرده ایم. بله. و همین گونه استادهایی که صاحب تجربه هستند با شاگردان درس میدهند تا که شاگردان موفق باشند و همینطور مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه سینای شهر دوشنبه سال جاری از حساب خوانندگانش در جمهوری تاجیکستان از حساب خوانندگانی که در المپیاد اشتراک کردند سزاوار جای اول گردید. یعنی زیاده از شماره 500 نفر زیاد خوانندگان ناحیه سینا توانستند غالب برآیند در المپیادهای جمهوریوی و باید قید نمود که در برابر این خوانندگان سینای شهر دوشنبه توانستند در آزمون‌های بین المللی که در شهر مالزیا برگزار گردید رفته فعالانه اشتراک نمودند و از آنجا با دستاوردهای بزرگ برگشتند که این نشان افتخار و خوشنودی اولا مرکزی دریافت و رشد استعدادها بعدا شهر دوشنبه که به واسطه عین حال دستگیری‌های پیوسته صورت گرفته ایستاده است این دستگیری‌های پیوسته حکومت شهر دوشنبه به حساب می‌رود. احسن آفرین میگم برای این گونه دستاوردها و پرسیدن میخواستم که امروز مولوی یک دانشجوی موفق است، آموزگار موفق است، همچون یک آموزگار جوان از سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از چی افتخار میکنید و خود را برای در آینده نیز در کسب خود هم صادق بودن هم پیش صف بودن و پیروان اصیل پیشوای ملت را آماده کردن چی وظیفه گذاری میکنید و چی وظیفه دار هستید؟ البته من یک جوان دوران صاحب استقلال که فعالیت دانشجوییم را ادامه داده ایستادم که وقتی که ما معارف میگوییم البته پیش نظر من پیشوای معظم ملت میآید شخصی که جان خود را فدا کرد برای ملت تا که ملت پاینده باشد و البته پیشوای معظم ملت نه تنها دولتداری بلکه دولت سازی نمودند. این دولت را از یک ورطه نابودشوی به یک تاجیکستان گلگلشکفان تبدیل داده ایستادند و این نیز نشانه افتخار و حس بلند وطندوستی آنها را نشان میدهد. و وقتی که ما معارف میگوییم البته طبق دستگیری‌های به واسطه پیشوای ملت معارف نیست که آنها قید میکنند معارف پایه دولت است. بله. معارف پایه دولت است و آموزگار یک چراغ است که در بین جامعه نورافشان است. پیشوای معظم ملت جوانان، آموزگاران جوان و عموما معارف را طول سالهای اخیر به واسطه بر اعلا مشاهده می شود که دستگیری همه جانبه نموده ایستادند. بله. و البته مخصوصا در پیام سال جاری که گردید معاش کارمندان یا معاش وظیفوی کارمندان ساحه معارف را توسعه فایز زیاد نمودند. بله. که این دستگیری به واسطه ساحه معارف است. این بله. غمخوری پیشوای معظم ملت است با ساحه معارف بله. که می تواند این
дар оянда барои рушд, пешрафт ва Тоҷикистони соҳибистиқлол як заминае гардад. бале. ва мехоҳам як чиз дигарро дар ҳамин ҷо қайд намоям. дастгириҳои пешвои муаззами миллат гуфтем ва ҳамон квотаҳои президентие ки аз соли 1997 таъсис дода шуданд ва барои шахсоне ки имконияташон дурдаст аст, яъне барои шахсони ноҳияҳои дурдаст. бале. ва онҳо метавонанд тариқи квотаи президентӣ омада дар дилхоҳ донишгоҳҳои давлатӣ таҳсил намоянд. ин як имконият ва як дастгирӣ барои ҷавонони гӯшаву канори ҷумҳурӣ аст, ки метавонанд як ҷавони муваффақ соҳибистеъдод шаванд ва радаф рафта дар киҳо соҳиби квота шуда метавонанд? ва ҳамон шахсоне метавонанд соҳиби квотаҳои президентӣ шаванд, ки дар ҳудуди ноҳияҳои дурдаст таҳсил мекунанд ва онҳо каме ҳам бошад имконият надоранд ва дар он ҷо тариқи озмун мегзарад ва онҳо метавонанд дар ин озмун иштирок яъне ки озмуни махсус дорад ки бояд аз он озмун гузаранд. яъне озмун месупоранд ва аз он озмун гузаштанд ва онҳо метавонанд соҳиби квота шаванд, номи пурифтихори донишҷӯи тариқи квотаи президентӣ гарданд. ва дар баробари ин метавон таъсис додани стипендияҳо ва ҳамасола баланд бардоштани анамун стипендияҳо ин низ хоҳишу завқи донишҷӯёнро хело баланд кардааст. ва мо мебинем ки донишҷӯён кӯшиш мекунанд, яъне бо ҳамун ҳунару истеъдод ва дониши худ ҳамун муассисаи таълимиро бо баҳои хуб аъло хатм намоянд ва кӯшиш мекунанд ройгон дохил шаванд ба донишгоҳи бонуфуз. мавлавӣ, дар касби пурифтихори омӯзгорӣ фаъолият мекунед. дар ин ҷода суҳбат кардем, боз суҳбат мекунем ҳоло. ва ман ин навбат мехостам барои бинандагони азиз ки имрӯз мехоҳанд аз мавлавӣ як истеъдодро бинанд. ин ҷо ба барномаи дурахшон медалҳои мавлавӣ ки тӯли фаъолияти ҳам донишҷӯӣ ва ҳам илмиву омӯзгорӣ албатта ба даст овардагӣ ҳастанд, барои бинандагони азиз намоиш додани ҳастам. ҳасан мегӯям, дар бораи медалҳо албатта суҳбат мекунем. албатта. ва ҳамзамон биёед ба мизи барнома ки имрӯз якчанд сипоснома, ифтихорнома, диплом, ҷоиза овардед. бигӯед ки ин ҷоизаву дипломҳо, ин дастовардҳо аз куҷо ҳаст? марҳамат. ва вақте ки ман дирӯз аз шаҳри душанбе раҳсипор гаштам ба шаҳри бостонии хуҷанд, қисме аз дастовардҳои худро бо худ гирифтам. яъне ки ин қисмаш ҳаст, боқимонда дар хона аст? бале, қисме аз дастовардҳои худро бо худ гирифтам ва роҳ ба сӯи шаҳри хуҷанд омадам, то ки дар барномаи телевизионии Дурахшон иштирок варзам. ва дастовардҳои ман аслан таҳкурсияш аз муассисаи таълимӣ аст, ки дар он ҷо дар озмуни олимпиадаҳои фаннӣ иштирок мекардам. аз кадом фанҳо? бештар аз фани таърих ва ҳуқуқ. офарин. ва ҳамин тавр завқи таърих, завқи анамун таъриху фарҳанги тоҷикона дар дили ман ҷой шуд ва ҳамин тавр ҳуҷҷатҳои худро ба факултаи таърих ва ҳуқуқ супордам. аз мавзӯъ дур намеравем. ҳар як масалан иштирокчие ки дар кадом мавзӯъ агар сухан накунам, ман дар ҳамон мавзӯъ савол медиҳам. бошад, таърих ва ҳуқуқ гуфтед. омӯхтани фанни таърих барои хонанда чӣ медиҳад? ва ҳуқуқ низ чӣ медиҳад? таърих ва ҳуқуқ албатта замони мо дар биёед аввал таърихро бигӯем. аввал таърих бошад. вақте ки мо таърих мегӯем, боз ҳамон сухани пешвои муаззами миллат рӯи дида ва нури ман меояд, ки мегӯянд ҳар нафаре ки таърихи худро намедонад, ояндаи худро сохтан душвор мешавад. ва мегӯянд ки таърих гузаштаро ба имрӯз ва имрӯзро ба оянда пайваст месозад. албатта бедонистани таърих мо наметавонем пеши роҳи худро равшан намоем. албатта таърих ин равшангари оянда аст ва ҳамаи он анамун душвориҳо ва ҳамаон ситамҳое ки дар таърих кашидаем ва онҳоро бояд мо аз мадди назар дур накунем. яъне давлатсозиамонро. бале, чунки мо аз замони давлати Сомониён то ин ҷониб ягон давлати мустақили тоҷикона надоштем, ки бо забони тоҷикӣ, бо забони ноби тоҷикӣ сухан кунад ва корҳои давлатӣ пеш равад. ва пешвои муаззами миллат, ки яке аз асарҳои онҳо ном гирифтааст забони миллат, ҳастии миллат, ки маҳз аз номи он бармеояд, ки забони тоҷикӣ як рукни муқаддаси давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. забони миллат аст. бале, ва ҳамин тавр агар аҳамият дода бошед, дар ҳамин созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ пешвои муаззами миллат бо забони ноби тоҷикӣ баромад мекунад. дар минбали баланди созмони милали муттаҳид. албатта мо созмони милали муттаҳидро дар назар дорем. бале.
این نشانه افتخار ملی ما به حساب و میاد. همونجا هم یک بیتی هست وقتی وارد میگردی به سازمان ملل متحد در همون بنا نوشتجاتی هست بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. این تحلیل کنید عضو چرا؟ به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این بیت تحلیل کنید چی گفتنی است؟ البته شاعر طریق این وقتی بیت. که این بیت رو مورد تحلیل قرار میدهیم خود میگوید که بنی آدم اعضای یکدیگرند، ما از یک عائله هستیم، سرچشمه بله. ما برآمد ما از یک جزء است. بله. و وقتی که ما یگان مشکلی در دچار میشیم اما سازمان ملل متحد مقصد آن هم جمع آوردن تمام دولت ها است و مقصد آن است تامین صلح و آسایشتگی در جامعه جهانی است. بله و میگوید اگر یک دولت روی جهان اگر یک با دشواری دچار گردید به یک دشواری دچار میگردد اون باید تمام دولت های گرد اطراف را یعنی وادار سازد، یعنی بله یک وادار سازد که آنها نیز با همه چیز شریک هستند، آنها را نیز گواه سازد. بله و همزمان اینجا شما شهادتنامه آوردید. بله شهادتنامه اویدی این یک در کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بعد از سال 2017 یعنی بعد از سال جوانان یک کورس شده می شود که نام گرفته است کورسی پیروان پیشوای ملت. بله. از مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت دیدن میکنند، میآموزند. بله. و در آخر از همون سفرهای سیاری که تشکیل می شود به همون منطقه های تاجیکستان رفته دیدن میکنند. مخصوصا وقتی که من همین کورس رو ختم کردم واقعا بسیار خوشنودم، سرفرازم، چون که همین کورس رو ختم نمودم از مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت که واقعا زیادی ساکنان سیاره میخواهند این مکتب رو آموزم. بله. و من وقتی که یک سفر داشتیم به ناحیه دنقره از همون مکتبی که پیشوای معظم ملت ختم کردن دیدن نمودم و در من دوباره حسی همون وطن دوستی هم بیدار گردید و در اونجا با خود گفتم که باز مقصد گذاشتم که من سمت معارف رو از خود دور نمی نمایم. یعنی که دلبخته سمت معارف هستی. بله. و چون گفتم درباره زبان تاجیکی مکتب دولتداری پیشوای ملت محترم مولا رحمان بیدا نمیگن که بیت هم هست، یعنی که شعر هم هست زبان از رودکی آغاز خود یافت و زی فردوسی پری پرواز خود یافت. زبان تاجیکی از فیض عینی بس و زیب و فر اجاز خود یافت. و امروز ما گفته میتوانیم که زبان تاجیکی وقتی که سخن میگید اون مهمانانی که از دولت خارجی اومده هستند در حیرت میمونه چگونه زبان زیبا است، زبان شیرین است، زبان گوارا است. و من اطمینان کامل دارم که با همین گونه دولتداری، با همین گونه وطن دوستی و زبان دوستی ما ملت تاجیک ملتی باز هم از این هم مستحکم میگردیم و ما را بردباری های خیلی زیاد در عرصه جهانی البته منتظر است. همین گونه است. البته خب دیگر جایزه ها چی؟ من به فکرم جایزه که همراه خود آوردگی هستید به فکرم در سال همین 2025 غالب یگان آزمون شدید. بله. مثلا باید قید نمود که من در برابر فعالیت دانشجویی و فعالیت آموزگاری وقتهای خالگی خود را در کتابخانه و عموما در مطالعه کتاب میگذرانم و بعضا در با خود یعنی با نوشتن مقاله های علمی ایجادی نیز مشغول هستم. و همینطور اتفاق کسبه معارف شهر دوشنبه اعلان گذاشتن در شبکه فیسبوک یعنی بهترین مقاله در وصف نوروز، یعنی آزمون اعلان نمودن مقاله بهترین و من خواستم در این آزمون اشتراک نمایم و مقاله خود رو به نشر رسوندم و با اتفاق کسبه معارف شهر دوشنبه ارسال نمودم. و بعد از چندی به من ارسال آمد که شما در آزمون مقاله بهترین در وصف نوروز سزاوار جای اول گردید و شما رو با این یعنی مکان یعنی به چهاره‌بینی فرهنگی و فراغتی دعوت می‌نماییم. من رفتم و بسیار خوشنود بودم، بسیار سرفراز بودم که میانی شهر دوشنبه مقاله من سزاوار جای اول گردید و این نیز روحیه ما رو باز دوچند بالا بود و من در آینده باز کوشش میکنم که مقاله های خود رو بیشتر نموده برای همون مقاله های خود رو بیشتر در وصف وطن دوستی، در وصف تشبث های پیشوای معظم ملت و عموما در سمت سیاست و دولتی پیشوای معظم ملت روانه ساخته باشم. چون که وقتی که ما این خدمت ها
این آبادکاری این پیشرفت رو نظر میکنیم ما باید اینها رو حتما شخصی باشد که بیان نماید بله از نگاه خود از دید خود و من بله. میخواهم همه اینها رو از دید خود در یک مقاله خود که اون پر از تشبث پر از مهر باشد پر از محبتی که پیشوای معظم ملت به جامعه جهانی نموده است در اون انعکاس نمایم و در آینده این گونه مقصدها رو نیز دارم. چرا دوشنبه رو قلب تاجیکستان میگن؟ البته و امروز دوشنبه خیلی زیبا شده است. واقعا سوالی به موردی که شما دادید البته زیر سیاستی خیرتمندانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی امروزها دلخواه از گوشه شهر دوشنبه تازه و آزاده و فضای صلح و ثبات و آرامی در آنجا انعکاس گشته است که از آبادی و پیشرفتی با سرعت آن درک می‌دهد چون که در اینجا همون دستگیری های به واسطه محترم رستم امامعلی بر اعلا مشاهده می‌گردد در دلخواه ساحه‌ها. البته شخصی که اگر طول 2-3 سال اگر از دوشنبه دور گردد و به دوشنبه وارد گردد بعضا کوچه های آن رو الکی فراموش میکنند. این نمیشناسن. بله وقتی که همین سیاحان میآیند طول چند سال میروند و میآیند آنها میگویند که ما فراموش میکنیم بعضا کوچه ها رو از اون فرودگاه میآیند دیگر نمیدانیم به کجا رویم. بله. چون که قامت افروختن بناهای بلند آشیانه انمون بنیاد وزارت اداره بنیاد وزارت و کارخانه های دیگر که با وسعت بلند ادامه دارد ناوابسته از فعالیت کاری خود باز بر زمین اون دستگیری جوانان که همون جوانان را قید میکنند که زیاده از 70% شهر دوشنبه را جوانان تشکیل میدهند و آنها را باید دستگیری نمود و آنها را باید اعتراف و معرفی نمود. واقعا امروز زیر تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت در قطار شهر دوشنبه امروز تمام مملکت البته گلگلشکوفان است. در اونجا باغ‌های فرهنگی البته مؤسسه‌های تعلیمی تو مکتبی باشد عالی باشد هم بنیاد می‌گردد و قامت افروختن بناهای بلند آشیانه که این یکی از رکن‌های ترقیات دولتی یعنی چی بگم انکشاف یافته است و امروز تاجیکستان است با سرعت کیهانی به پیشرفت مبادل می‌گردد و من اطمینان کامل دارم که زیر تشبث‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان ما رو قله‌های بلند انتظار است موفقیت و تاجیکستان ما آرزو میکنیم که همیشه گلگلشکوفان باشد و از همه نگین از همه معجزه قیمت‌ترین تاجیکستان این صلح است آبادی است و بیهوده هم نیست که امروز تاجیکستان یکی از دولت‌های امن داشته است یعنی که با امنش اعتراف کردن. در همینجا شما صلح و آرامی گفتید میخواهم 4 مصرع شعری خود را به پیشوای معظم ملت بخشیده باشم که شاعر میگوید وحدت است آسودگی زندگی قهرمان وحدت آور زنده باش. تاجیکستان در جهان شد نامدار پیشوای تاج بر سر زنده باش. واقعا پیشوای معظم ملت زنده باد. چون الهامم رو آوردید شاعرم میگه در دل ما صلح و استقلال یارانجا بود وحدت ما شاهراه زندگی ما بود همچو خورشید سحر باشد لیوای دوستی در فضای تاجیکستان جلوه‌گر بالا بود شکر این اقبال میگوییم ما شکر استقلال میگوییم ما ابر جنگ اصلان نپوشد چهره ما را دیگر مادر تاجیک نسوزد در غم جان و جگر سرور ما گشتند امروز مردی با هنر میبرند ما را همیشه از ظفر سوی ظفر شکر این اقبال میگوییم ما شکر استقلال شکر استقلال میگوییم ما. دیگر دستاوردها میبینم که در آزمون بهترین داننده کتاب‌های پیشوای ملت یعنی که اثرهای پیشوای ملت در این آزمون نیز البته شرکت ورزیدید. بینندگان عزیز برای شما نمایش دادنی هستم و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه صاحب دیپلم گردیدید. خب در این جوده موفقیتتون چگونه است؟ صاحب جای چند شدید و پیشنهاد چی رو پیشنهاد کردید
کدام اثرها را از خود کردید مرحمت؟ البته من زیاده از 15 اثر پیشوای معظم ملت را مطالعه نمودم و سال گذشته در این آزمون اشتراک نمودم و در دور ناحیوی آن اشتراک نمودم و سزاوار جای دوم گردیدم و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی با مدال و دیپلم و تحفه خاطروی سرفراز گردیدم و رهسپار گردیدم به شهر دوشنبه برای اشتراک در دوره شهری آزمون. بله. البته وقتی که اثرهای پیشوای معظم ملت را مطالعه می‌نماییم در همان احساس می‌گردد که تاریخ، فرهنگ، تمدن عموما تاجیکستان در درازای تاریخ چگونه دستاوردها به کدام دستاوردها دسترس گردید یا اینکه نایل گردید همه آنها بر علا مشاهده می‌گردند و وقتی که این اثرها را مطالعه می‌نماییم اگر حسی بلند وطن‌دوستی احساس بلند وطن‌دوستی داشته باشیم دیگر نمی‌خواهیم که از این اثرها دور گردیم. بله. بعد در دور شهری اشتراک نمودم و سزاوار جای افتخاری گردیدم و این سال باشد تیاری‌های خود را جدی نموده ایستادم تا که دوباره در این آزمون اشتراک نمایم و کوشش میکنم این سال. به فکر شما پیشنهاد و تهیه همین آزمون چگونه است و برای مردم چی تاثیر دارد برای اشتراکچیان؟ البته وقتی که این گونه آزمون ها تأسیس داده می شوند برای خواننده، برای دانشجو، برای طالب علم یک امکانیت است. یک امکانیت است که همون دلخواه نفر می تواند در این اشتراک کند نابسته از آنی که در کدام سمت فعالیت می نماید. و یک امکانیت است که در برابر فعالیتی که او می کند اگر او با استعداد است و همین اثرها را خوب مطالعه نموده است بر برابر او می تواند از حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری کرده شود که این امکانیت است که در یگان دولت دیگر این دیده نمی شود. و ما وقتی که گفتید چه امکانیت هست این اثرها رو مطالعه میکنیم پیش نظر من همون سال گردید که پیام سال 2019 که پیشوای معظم ملت داشتن با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سپارش دادند که به هر یک عائله تاجیکستانی تقدیم نمودن کتاب تاجیکانی بابا جان غفورов تا که از تاریخ فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک آنها برخوردار گردند. این اقدامی بود که باور کنید من در یگام حدود جهان ندیدم و این از نشانه دوست داشتن تاریخ، دوست داشتن مردم تاجیکستان از جانب پیشوای معظم ملت درک می‌دهد. بله و مقصد پیشوای ملت نیز همین بود که باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان از تاریخ گذشته و امروزه خود برخوردار باشند. برای اینکه در کتاب علامه باباجان غفورов کتابی یعنی تاجیکان درج گردیده است یعنی که تاریخ گذشته و امروزه تاجیکان که چگونه ملت بودند، چگونه فرهنگ داشتند، چگونه تمدن داشتند، چگونه مکتب دولتداری داشتند و باوری دارم که تشبسکاران نیز همین گونه مقصد داشتند که باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ملت تاجیک از تاریخ خود برخوردار باشند چون میگن ناموخته زبان خود آموختن دیگر زبان ها نیز امر محال است. ما باید اول تاریخ خود رو دانیم، زبان خود رو دانیم و بعدا با آموختن دیگر تاریخ و زبان های دیگر مثلا دست زنیم، کوشش کنیم و من اطمینان کامل دارم که ثمره هم داد. خب باز چگونه دستاوردها است؟ دستاوردهای من در طول فعالیتش را که در بالا ذکر کردیم بر ضمن این که در آزمون و المپیاد و مقاله ها اشتراک نمودم و سزاوارهای جایها گشتم باز توانستم که در برابر فعالیت دانشجویی در سمینار در همون چورابینی های فرهنگی و فراغتی که برگزار می‌گردید اونها اشتراک نمودم و از جانب بعضی اونها قدردانی کردم مخصوصا از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که در اینجا سپاسنامه داریدم. بله. از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان البته. بله. این یکی از دستاوردهای دوران دانشجویی و دوران فعالیت من به حساب می‌رود و دستاورد دیگری که با من به حساب می‌رود در سال 2025 این از فعالیت آموزگاری به حساب می‌رود که از مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه سینای شهر دوشنبه با سپاسنامه
қадрдонӣ гардидам барои фаъолиятҳои пурсамар ки ин тавонист барои дар минбаъда барои боз ҳам хубтар фаъолият намудан як заминаи хуб гардад. мавлавӣ, ман мегам ҳоло шумо хеле ҷавон ҳастед ва ин гуна ҷоизаву диплому сипосномаҳо албатта дар рафти зиндагиву илмомӯхтану фаъолиятатон зиёд мегардад. Ман ба ин чиз боварӣ дорам, зеро исматон ҳам ғайриоддӣ аст. яъне мавлавӣ ба мисоли ҳамин мавлавии бузург шумо низ дар рӯзгоратон ягон таъсире мегузорад. чаро мавлавӣ? вақте ки ман ба камол расидам, ба як овони муайяне расидам, суоле кардам аз падарам ки чаро номи маро мавлавӣ гузоштед ё номи маро кӣ гузошт? бале, ин савол бояд ба ҳама бошад. саволи воқеӣ аст. воқеӣ аст ки шахс мехоҳад ки номи маро дониста кӣ гузоштааст. бале, албатта падар аст ё ин ки калони хонавода ва ҳар як нафар маънои исми худро бояд бидонад. ва ҳамин тавр вақте ки суол кардам ба падарам гуфтанд ки номи туро ман гузоштам. ба чӣ хотир? мо дар оила ду писар мебошем, гуфтанд номи акаатро бобоат яъне гузошт. хоҳар надоред, танҳо ду писар? Не, ду писар, ду хоҳар доред. бале, гуфтанд номи акаатро бобоат гузошт ва номи туро ман гузоштам ва ҳамин тавр ҳамин номи мавлавӣ ки шахси донишманд, шахси хиратманду истеъдодманд ба ҳисоб меравад ва ҳаминро гузоштам ки ту дар оянда як шахси донишманду бо истеъдод гардӣ ва ҳамин ҳам мегӯяд ман аз инам ифтихор дорам ва боварӣ ҳам дорам ки ту дар оянда як ҷавоне мешавӣ ки албатта ба номи худ содиқ мебошӣ. ва ман кӯшиш мекунам ки ба номи худ содиқ бошаму анамон боварии падарро яъне нашканам. бошад ва исм низ ба ҳаёти инсон таъсир мерасонад. яъне ки ном аст. ин бисёр номи ҳам зебо аст ва ҳам номи пурмасъулият ҳам ҳаст ки бояд имрӯз чун равшанфикр дорем ба номи мавлавӣ, шумо низ бояд ҳамин гуна равшанфикр бошед, созанда бошед, бунёдкор бошед ва миёни мардум бояд чӣ ба исми барномаи мо дурахшед. аҳсант. хоб, дар оила барои фаъолияти шумо, барои донишандозии шумо чӣ шароит мусоид фароҳам оварданд ва чӣ гуна андеша доранд, нуқтаи назар доранд? чӣ мегӯянд? албатта ман аз имрӯза дастоварди шумо чӣ мегӯянд падар? албатта ман аз ин минбари баланди дурахшон мегӯям ки вақте ки ба ин дастовардҳо назар мекунам, таҳкурсӣ, замима ва ҳамаи инҳоро маҳз оила медонам. дастгирии бевоситаи оила медонам, чунки оилаи ман сабаб гардид ва онҳо кӯшиш карданд ва дар ман гуфтанд ки рав писарам хон, мо ҳамаи шароитро барои ту бо қобилияти доштаамон таъмин менамоем ва ман дар баробари амон ва ман тавонистам ки дар тӯли фаъолияти худ ба ин гуна дастовардҳо ноил гардам ва аз ин минбари баланди дурахшон изҳори сипосу миннатдории худамро ба оилаи азизам мерасонам, падар албатта ва модари азизам, чунки онҳо ҳамеша дастгирам буданд, дар барам буданд, то тавонистам ҳеҷ вақт худро танҳо ҳис нанамоям. офарин, аҳсан мегам. ин нуқтаи назари танҳо худам аст ва ман фикр мекунам ки муҳаббат ба ватан, муҳаббат ба инсон пеш аз ҳама аз оила сар мешавад. агар фазои оила мустаҳкам, солим, бо муҳаббат сухан гӯянд ба ҳамдигар, қадру қимати якдигарро бидонанд, дар лаҳзаҳои вазниниву мушкилӣ худро канор нагиранд, ин албатта сарчашма мегирад аз оила. агар ки дар оила инсондӯст бошӣ, меҳрубон бошӣ, созанда бошӣ, далеру ҷасур бошӣ, комёб бошӣ, муваффақ бошӣ, насиб ки дар ин гуна масалан нишондиҳандаҳои хуби инсонӣ дар ҳаёту фаъолияту рӯзгордории ту таъсири худро мегузорад ва ту пеш аз он ки донишвари хуб, пеш аз он ки як зиёии хуб шудан, унвони баланди инсонӣ, инсони хуб мешавӣ. ҳамин аст. ва ман итминони комил дорам ки имрӯз равшанфикрони тоҷикистон, зиёиёни тоҷикистон кӯшиш карда истоданд ки бо пешниҳоди масалан китобҳо ба чоп расонида, мақолаҳо, албатта ташкили семинару омӯзишҳо
محبت انسان رو به کار و وطن زیاد کرده است. خب نقشه های آینده مولوی چی است؟ باید چی قله بلند دانش علمی فعالیت کاری هست که باید فتح کنند؟ در نقشه‌هایی که من در پیش خود گذاشتم، اولا دانشگاه رو با بهای اعلی ختم نمودن. بله. که این رو رسالتی اولین درجه خود بله. میدونم و اولا نیز قول دادم که دانشگاه رو با بهای اعلی ختم نمودم و همینطور بعد از ختم دانشگاه میخواهم فعالیت خود رو در شهر دوشنبه برای تربیت نسل نورس، برای سهم گذاشتن در گوشه از وطن عزیز خود، باز فعالیت خود رو در همون شهر دوشنبه ادامه دهم. سه چیزی که برای آموزگاری، من آموزگار گیم، نه آموزگاری جوان، نه کهنسال، برای آموزگار سه چیزی که پیش از همه در فعالیت کسبیش مهم است چی باشد؟ وقتی که ما سه چیز رو برای فعالیت آموزگاری میگیم که اون رو موفق میکند، میتوان اون رو به قله‌های بلندی امید رفتن میرساند، از نگاه من، از دید من این است که یکم باوری. یکم باوری. باوری به خود. بله. باوری به خود این میتواند او را در سمت فعالیت ایجادی خود یعنی موفق گرداند. دوم میتوان گفت که فعالیت پرثمر، یعنی از بالای خود کار کردن. در همون فعالیت خودی که میکنیم از بالای خود کار کرده باشیم تا که موفق باشیم. بله. سوم روانشناس نبودنش در کار است. برای روح روانی و عقل و ذهنی همه خواننده رو حالا اون نگفته از عملهایش درک کردن، روانشناسی علم برای او ضرور است. البته روانشناسی یکی از رکن مهمی آموزگاری به حساب می روند. چون که وقتی که من در دانشگاه خوندم فن به نام پسیکولوژی خوندیم، مثلا روانشناسی خوندیم، آموزگار باید حتما روانشناس باشد. در برابر روانشناس باید هنرمند باشد، باید تاثیرگذار باشد. تمامی همون میمیکه هایی که هست باید در اونجا استفاده نماید. بله. و درست قید کردید شما، روانشناس باید همون وقتی که آموزگار داخل صنف میگردد، اگر در صنف خانه 25 خواننده باشد، با 25 پسیکولوژی روبرو میگردد. با 25 زبان باید سخن گوید. باید با اینش این گونه، با اینش این گونه، همین گونه اونها رو به خود جلب نماید. یعنی این متدهایی هستند که باید در فعالیت آموزگاری روانه گردند. خب شما همچون آموزگاری جوان وارد صنف گردیدید و یک خواننده که امروز سست خواننده هستند، از لحاظ چی کسی به او اهمیت نداده است؟ چی آموزگار باشد فرض کردیم، چی در خانواده باشد، در همین حالت شما همچون یک آموزگاری جوان چی کار میکردید؟ البته هر یک آموزگاری هست متدهای خود رو دارد، یعنی همون روشی درسگذاری خودش. و وقتی که من اگر به صنفخانه وارد گردیدم و به همین گونه خواننده روبرو گردیدم، بله. اولا اون خواننده رو به پرتای پیش میبرم. یعنی که به خودتون نزدیک میکنید. به خودم نزدیک میکنم. به او باوری میدهید. به او باوری میدهم و با یک خواننده فعالی که هست در همون صنف او رو با همون نفر همنشین میکنم. بسیار تاثیرگذار میشود همون خواننده که هست در رفت تعلیم گرفتن تاثیرگذار میشود. و همین گونه متد میتواند برای او در یک دوره معین، در یک وقت معین و همزمان صحبت های ایندیویدوالی، یعنی که در علویده و بله همزمان با پدر و مادرش دعوت کرده هم صحبت شدن ممکن است که شاید فضای خانه نامساعد است برای تحصیلش. بعد این و در اینجا دنیز قانون هم هست، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تقدیم و تربیت فرزند که هر یک پدر و مادر رو وادار میسازد و وظیفه دار میکند که در نزد دولت و ملت باید آنها پیش از همه فرزندان رو پدر و مادری کنند و دانش آموزانند و اون چیزی که قانون معین کرده است اون رو اجرا کنند، بی‌طرفی نکنند، بی‌طرف نباشند. درست است؟ درست است البته. بله. و همون چطوری که شما قید کردید، یعنی همردیف باشن، یعنی با مادر و پدر خواننده هم صحبت باشن، یعنی همیشه در علاقمند باشن. و من فکر میکنم وقتی که آموزگار فعالیت کاری خود رو شروع مینماید باید از همون خوانندگان، یعنی طریق راهبر صنف است که طریق همون راهبر مؤسسه از همون خوانندگان معلومات مشخص برای خود داشته باشد تا که بداند اون خواننده تا کدام درجه یعنی فهمیش دارد.
کوشش میکنن. احسن، آفرین. چون گفته دیروز اومدم. بله. از خوجند دیدن کرده، از خوجند زیبا. واقعا من اولین مرتبه میشود که به ولایت سوخت، هرچند مرتبه اول اومدیدن؟ مرتبه اول. با دیگر مناطق کشور بسیار رفتم، اما ولایت سوخت اولین مرتبه. یعنی که برنامه درخشان اساس و سبب شد که شما قدمی نخستین خود را به خاک مبارکی سوخت زمین گذاشته باشید. واقعا این برنامه و شما رو به محترم و تلویزیون ولایت سوخت، تمام گروه ایجادی رو من هیچ با فراموش نخواهم کرد، چون که اینها سبب گردیدن تا من به خاک مبارکی سوخت زمین وارد گردم و از دیروز تا امروز مهمان خوجند هستم. چگونه مهمانداری کرده ایستادن؟ البته وقتی که من دیروز به خوجند وارد گردیدم و شامگاهان با سیر خوجند برآمدم، خواستم از همون احساسی مردم، صحبت و صمیمی که هست با اونها کمی هم باشد نزدیک باشم. از زیبایی خوجند دیدن کردم. از زیبایی خوجند دیدن کردم و اولین مرتبه از همون خود که تاریخچی هستم و مکانهای تاریخی رو بیشتر دوست می‌دارم، از قلعه خوجند که بسیار نامدار است در حدود جمهوری تاجیکستان رفته دیدن آمدم. واقعا همون نگارهای تاریخی، واقعا همون تاریخ و فرهنگ و اون من بر علا مشاهده می‌گردد. بعد از خانه‌موزه کمال خوجندی که واقعا کمال خوجندی که از شخصیت‌های به حساب می‌رود که غزلسرای مشهور نیست، در برابر دیگر فعالیت خود غزلسرای مشهور نیست بود و از خانه‌موزه کمال خوجندی نیز دیدن آمدم و امروز نیز آثارخانه تاریخی دیدن کردید مرکزی شهر خوجند؟ نه، اما فرصت دست نداد. امروز بعد از برنامه میخوام یک چند مکان‌های تاریخی من پیشنهاد میکردم برای شما مولوی که شما حتما از آثارخانه البته مرکزی دیدن کنید، آثارخانه ولایتی، و بعداً به قصر مدنیتی ارباب البته دیدن کنید. من وقتی که از شهر دوشنبه رهسپار گردیدم، پیش خود با دلم میگفتم که وقتی که خوجند روم حتما از قصر ارباب دیدن میکنم. چرا؟ وقتی که من کتاب ها رو مطالعه میکردم، همون اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در تاریخ روزی است که برای مردم تاجیک، برای کل تاجیکان امید آورد، پیغام آورد، ثمر آورد و همینجا توانست یک ابرمرد ملت برآمده باشد که تا امروز تاجیکستان را گلگل افشان نمود. و البته من امروز حتما رفته از این مکان تاریخی، از این درگاهی که توانست آینده تاجیکستان را درخشان نمود، حتما دیدن خواهم کرد. خب مولوی، تاجیکستان رو تا چی اندازه و به برابری چی دوست می‌دارید؟ وقتی که سخن درباره تاجیکستان می‌رود، احساسی در دل رو می‌زند که این احساسی وطن‌دوستی است. و اگر برای من شخص یا نفر سوال نماید که تاجیکستان رو تا کدام اندازه شما دوست می‌دارید، طوری که طفل خردسال مادرش رو دوست می‌دارد، به اندازه‌ای که در روی زمین آب‌ها زیادند، از بودش زیاد دوست می‌دارم و برایش اگر لازم باشد حتی جان خود را نثار میکنم، چنانه که پیشوای معظم ملت میگوید و کوشش میکنم همیشه در تاجیکستان باشم برای پیشرفتش، برای نموش، برای آبادیش. همچون یک جوانی دوران صاحب استقلالی میهن خود را یک رسالتی در پیش گذاشته برای پیشرفت تاجیکستان سهمگذار باشم. و من باید یک چیز را قید نمایم که در بلاگ از وضع اولوی من پرسان گردیده، من در روله یک اکا دارم. اکای من بعد از ختم دانشگاهش که دانشگاه دولتی اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور را ختم نمود، با خواهش خود توانست عریضه خود را نوشته به خدمت مادر وطن رهسپار گردد. یعنی که با امر دل و این فعالیتی برادرم توانست برای من تاثیرگذار باشد و من را به تاثیر نگذاشت و آن حرکت برادرم را من برای خود ایدئال دانستم و پیش خود مقصد گذاشتم تا که بعد از ختم دانشگاه فعالیت برادرم را دوباره تکرار میکنم.
یعنی که اقدام خاکسارانه و مردانگی برادرتون رو تکرار میکنه با امر دل به خدمت حرب میره. البته. حسن میگم. سلامت باشید. آفرین. این است رسالت مردی، این است رسالت هر یک جوان مرد که باید پیش از همه کلبه خود رو، یعنی خانه خود رو، از خانه سر می شود وطن، جامعه خود رو، مملکت خود رو، وطن خود رو، پدر و مادر و خواهر و برادران خود رو چی کند؟ حفظ کند، دوست دارد و انا همین است محبت به وطن. یعنی رسالت رو در نزد ملت اجرا کردن. چون میگن که میتوانی یافت هر جا خانه و خانه دیگر، میتوانی یافت هر جا عهد و پیمان دیگر، میتوانی یک کف از خاک وطن با خود بری، نیست اما در دو دنیا تاجیکستانی دیگر. بینندگان عزیز، یادرس میشویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد بینندگان میگردد. اگر شما فرزند شما، نبیره شما، شاگرد شما یا خود شما دارای استعداد و لایق باشید، پس رقم تلفنی که برایتان نمودار است زنگ زنید یا با اسم برنامه که در صفحه اجتماعی هم فیسبوک و هم اینستاگرام با نام برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت ثبت گردیده است، وارد گردید، درخواستی البته خود را گذارید و همزمان بتونید در آنجا شما نوارهای دیگر اشتراکچیان برنامه درخشان را تماشا کرده باشید. خب من در این لحظه میخواستم جایزه برنامه درخشان که از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای هر یک اشتراکچی آماده گشته است، از جانب سرپرست برنامه برای شما با کمال ممنون تقدیم نمایم. سلامت باشید. مرحبا.